اے میرے پیارے اللہ کے بندے، بلکہ تمہاری قسمت کی نئی شروعات کا وہ سورنم لمحہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے لیے مقدر کیا ہے۔ آنکھیں بند کرو اور سنو تمہارے بھیتر کی وہ پکار جو سالوں سے سکون اور کامیابی کے لیے تڑپ رہی تھی، اسے اب اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یہ پیغام تمہارے تک یوں ہی نہیں پہنچا، یہ تمہاری زندگی کی دشا بدلنے والا الہی جواب ہے۔ تمہارے گھر کے آنگن میں بہت جلدی ایسے مبارک کام شروع ہونے والے ہیں جن کے بارے میں سوچ کر ہی روح خوشی سے بھر اٹھتی ہے۔ یہ وہ پاک لمحہ ہے جب جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ تمہاری قسمت کی نئی فجر کائنات نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھنی شروع کی ہے۔ سنو دھیان سے، کیونکہ یہ کلام صرف برکت نہیں، یہ تمہاری قسمت کے جاگرن کی گھوشنا ہے۔ آگے کی بات سننے سے پہلے خود سے یہ وعدہ کرو کہ تم اس پیغام کو آخر تک سنو گے، کیونکہ اگر تم بیچ میں چھوڑ دو گے تو وہ چمتکار جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ تم سے چھوٹ جائے گا۔ تمہاری محنت اب خالی نہیں جائے گی، تمہاری دعائیں اب ادھوری نہیں رہیں گی۔ اب اللہ خود تمہارے گھر رحمت لے کر آنے والے ہیں۔ آج سے تمہاری زندگی کی گاڑی رکنے والی نہیں ہے، وہ دوڑے گی کامیابی کی اور۔ کیا تم اس تبدیلی کے لیے تیار ہو؟ میرے بچوں، یہ وقت تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خاص برکت لے کر آیا ہے۔ تمہاری محنت اب خالی نہیں جائے گی، تمہاری دعائیں اب ادھوری نہیں رہیں گی۔ تمہاری زندگی کی جو راہیں اب تک اندھیری تھیں، ان میں اب نور کی چراغ جلائی جانے والی ہے۔ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت اور اللہ تعالیٰ خود تمہارے گھر برکت لے کر آنے والے ہیں۔ جو دروازے تمہارے لیے بند تھے اب وہ کھلنے والے ہیں۔ تمہارے گھر میں مبارک گونج ہونے والی ہے اور تمہارے خاندان میں سکون اور امن کا ساگر بہنے والا ہے۔ میرے پریے بچوں، آج میں تمہیں ایک گہری بات بتانا چاہتا ہوں۔ تم اب تک اسی لیے ہارتے رہے کیونکہ تم میرا دیا پیغام پورا نہیں سنتے۔ تم ادھوری بات سن کر آگے بڑھ جاتے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ زندگی کیوں بار بار ناکام کر دیتی ہے۔ پر آج میں تمہیں اپنی قسم دیتا ہوں کہ اس پیغام کو پورا سننا اور اسے اپنے واٹس ایپ پر اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ جب تم ایسا کرو گے تو خود دیکھو گے کہ کیسے چمتکاری تبدیلی تمہاری زندگی میں اترے گی۔ آج سے تمہاری تکلیفیں دھیرے دھیرے ختم ہوں گی۔ قرض کے بوجھ سے دبا دل اب ہلکا ہونے لگے گا۔ جو رشتے ٹوٹ رہے تھے ان میں پھر سے محبت اور یقین لوٹے گا۔ مال، عزت، کامیابی اور امن سب تمہاری زندگی میں آنے والے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے بھیتر صبر اور یقین جگانا ہوگا، اللہ پر توکل کرنا ہوگا اور میرے اس پیغام کو اپنے دل میں اتارنا ہوگا۔ میرے بچوں، تمہارے گھر کے کونوں میں اب شیطانی طاقتوں کا واس نہیں رہے گا۔ وہاں صرف برکت، نیکی اور الہی حکومت ہوگی۔ تمہارے آنگن میں اذان کی آواز گونجے گی، قرآن کی تلاوت ہوگی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے تمہارا ہر اٹکا ہوا کام پورا ہوگا۔ آج سے تمہاری زندگی کی گاڑی رکنے والی نہیں ہے، وہ دوڑے گی کامیابی کی اور۔ اب یہ پیغام تمہاری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، اپنے دل سے لگا کر رکھنا اور اپنے ہر عزیز بچے تک پہنچانا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو پوری کائنات تمہارے خلاف ہو کر بھی تمہیں روک نہیں سکتی۔ میرے پریے بچوں، آج میں تمہیں اس رات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جسے سننے کے بعد تمہاری زندگی میں نئے دروازے کھلیں گے۔ تمہاری روح لمبے وقت سے جس نور کی تلاش میں تھی، وہ نور اب تمہاری زندگی میں اترنے والا ہے۔ اب تک جن مشکلوں نے تمہیں بار بار روکا، جن جد و جہد نے تمہارے یقین کو ڈگمگایا، وہ سب اب ختم ہونے کی اور بڑھ رہے ہیں۔ یہ وقت تمہاری زندگی میں تبدیلی کا ہے۔ یہ وقت تمہیں اس دشا کی اور لے جانے والا ہے جہاں صرف کامیابی، امن اور خوشی ہے۔ میرے بچوں، یدی تم نے اس پیغام کو دل سے قبول کیا تو تمہاری تقدیر چمک اٹھے گی۔ آج تمہارے چاروں اور ایسی نیکی کی ارجا پھیل چکی ہے جو تمہیں ہر ہار سے نکال کر فتح کی اور دھکیل رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے گھر کو چھو چکی ہے، اسی لیے اب کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں پائے گی۔ جو راستے تمہارے لیے اب تک بند تھے وہ سب دھیرے دھیرے کھلیں گے۔ تمہارے گھر میں نہ صرف دنیاوی سکھ آنے والے ہیں بلکہ روحانی جاگرتی بھی ہونے والی ہے۔ تمہارے خیالوں میں پاکی بڑھے گی، تمہارے عملوں میں نئی طاقت آئے گی اور تمہاری زندگی کا ہر اندھیرا لمحہ نور میں تبدیل ہو جائے گا۔ میرے پریے بچوں، جب اللہ کسی کو چن لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ تمہاری تقدیر ہے کہ آج کائنات نے تمہیں چنا ہے، اسی لیے تم یہ پیغام سن پا رہے ہو۔ سوچو کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ موقع بھی نہیں ملا،
लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी रूह तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को अपने दिल में उतारो और इसे अपनी जिंदगी की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत सहा है, आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जागकर अपनी मुसीबतों से जूझे हो, लेकिन मेरे बच्चों अब वह सब खत्म हो रहा है। अब अल्लाह तुम्हें उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और बरकत दस्तक देने आए हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, तुम्हारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें सब्र रखना है और अपने यकीन को टूटने नहीं देना है। मेरे प्रिय बच्चों, अल्लाह ताला की रहमत से तुम्हारी हर रुकावट दूर होगी। जिस काम में तुम अटक जाते थे वह अब आसानी से पूरा होगा। तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य हिफाजत का कवच बन चुका है। ये कवच तुम्हें हर फितने से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा दिल अब बरकत को अपनाएगा। तुम बड़े ख्वाब देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि अल्लाह खुद तुम्हें राह दिखाएंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह कायनात तुम्हारे साथ है, यह इलाही नूर तुम्हारे भीतर है और यह बरकत तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। मेरे बच्चों, ध्यान रखना कि जब बरकत मिलती है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा बेकार चीजों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने नियत, कलाम और अमल को पाक बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर रहम को जगाना है। तभी यह बरकत लंबे वक्त तक तुम्हारी जिंदगी में रहेगी। अब वक्त है जब तुम्हारे घर में मुबारक आवाज होगी, तुम्हारे आंगन में हंसी और खुशी गूंजेगी, तुम्हारा खानदान एकजुट होगा और घर में मोहब्बत की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई हैरान रह जाएगा। तुम्हारा यकीन बढ़ेगा और तुम्हारे कदम कामयाबी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, यह पैगाम सिर्फ कलाम नहीं है, यह तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा है। इसे अपने दिल में बसा लो और इसे अपने हर अजीज बच्चे तक पहुंचाओ। जब तुम इसे शेयर करोगे तब यह बरकत और भी फैलेगी और तुम्हारा सवाब कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है। अब मुसीबतें तुम्हारे पीछे रह जाएंगी और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब नाकामी तुम्हें छू नहीं पाएगी और कामयाबी तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह ताकत आ चुकी है जो मुहाल को भी मुमकिन बना सकती है। मेरे बच्चों, इसे हल्के में मत लेना। ये वह लम्हा है जिसे अल्लाह ने खास तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना और यकीन रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए नई बरकत लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पहुँचकर तुम्हारा दिल हमेशा के लिए सुकून पा जाएगा। यह पैगाम तुम्हारे लिए एक बरकत है, एक ऐसा नूर है जो अंधेरे में भटकी हुई रूह को सही राह दिखाता है। मेरे बच्चों, तुम्हारी रूह बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे ख्वाबों ने बार बार नाकामी का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह वक्त नहीं है। अब वह लम्हा आ चुका है जब तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल, हर बोझ, हर तकलीफ धीरे धीरे मिटने लगेगी। तुम इस पैगाम को सुन रहे हो क्योंकि कायनात ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चों, तुम्हें चुना गया है और जब अल्लाह खुद किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चों, तुम्हारी रूह अब तक जद्दोजहद की आग में तपकर पाक सोने जैसी बन चुकी है। जिन तकलीफों ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन नाकामियों ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की ताकत को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी मुश्किलें मिली, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह जिनसे खास अमल लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा आजमाइश में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी आजमाइश पूरी हो चुकी है। अब वक्त है जब तुम्हें इसका फल मिलेगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे घर के दरवाजे पर अब नए मौके दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक जद्दोजहद करते रहे हो, अब वे आसानी से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब मोहब्बत लौटेगी। तुम्हारे खानदान में मोहब्बत और अमन का माहौल बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और अल्लाह ताला का फजल तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे बच्चों, जब अल्लाह बरकत देते हैं
तो सिर्फ माल ही नहीं देते बल्कि दिल का सुकून, रूह की ताकत और जिंदगी की दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना कि तुम्हारा हर कदम इलाही ताकत से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे कामयाबी तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां नेकी का प्रवाह होगा। तुम्हारे कलाम में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर तुम्हें एहतराम देंगे। अब तक जिन दुश्मनों ने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका असर तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर इलाही कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना ताकतवर है कि कोई भी शैतानी ताकत तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चों, यह वही वक्त है जिसकी तुम्हें सालों से तमन्ना थी होगा। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि कायनात तुम्हें सिर्फ मौके ही नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत को भी जगा रही है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे हौसले को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी मामूली रूह का हिस्सा नहीं हो। तुम खुद उस अल्लाह के नूर के अंश हो जिसने इस पूरी कायनात को रचा है। जब यह हकीकत तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चों, अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ माल मिल जाएगा, कभी कोई पुराना यार आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया मौका तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ। पर हकीकत यही है कि यह सब अल्लाह की मर्जी का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने रोकने की कोशिश की। वो रातें जिनमें तुमने खुद से पूछा, क्या मैं कभी ऊपर उठ पाऊंगा? और जब उसने यह सब अल्लाह के सामने रखा तो उस पेशानी पर ऐसी नूरानी रोशनी फैल गई जैसे तुम्हारे दुख को एक एक करके धोया जा रहा हो। और मेरे प्रिय, उस क्षण अल्लाह ने अपने अमीन फरिश्ते से कहा, जाओ इस बंधे के लिए उस किस्मत का वह पन्ना निकालो जिसमें मैंने इसके लिए नई राह लिखी है। और जब वह पन्ना सामने आया तो अदालत में बैठे हर फरिश्ते के चेहरे पर हैरानी की रेखाएं उभर आईं, क्योंकि उसमें सिर्फ तरक्की नहीं लिखी थी। उसमें सुरक्षा, इज्जत, अमीरी, शांति, बरकत और वह अज्ञात ऊंचाइयां लिखी थीं जो सिर्फ उसी को मिलती हैं जिसे अल्लाह किसी मकसद के लिए उठाता है। और इस मुकदमे में जो नया मोड़ आया वह यह कि अल्लाह ने फरमाया, अब इससे सिर्फ देखने से सोना नहीं बनेगा, बल्कि जहां यह कदम रखेगा वहां रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। और यह वह दर्जा है जो राजाओं को भी नहीं मिलता, क्योंकि राजा अपने साम्राज्य के मालिक होते हैं। पर यह वह दर्जा है जहां इंसान अपने हालातों का मालिक बन जाता है। और यह जान लो मेरे प्रिय, इस मुकदमे की गूंज सिर्फ फरिश्तों तक सीमित नहीं रही, यह आसमान की उन पंक्तियों तक पहुंची जहां नसीब के तारे तुम्हारे बारे में फुसफुसाते हैं। और आज उन तारों की लकीरों को नए सिरे से खींचा जा रहा है। तुम्हारी रातों में जो अंधेरा था उसे काटकर उजाला तुम्हारे नाम किया जा रहा है। तुम्हारी किस्मत की दिशा को फिर से मोड़ा जा रहा है। और यह मोड़ ऐसा होगा कि तुम खुद अपनी जिंदगी को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे हाथों में अब वह लकीरें उतरने वाली हैं जिनसे सिर्फ संपत्ति नहीं कमान पैदा होती है, वह लकीरें जो भीड़ से अलग बनाती हैं। और अल्लाह ने फरिश्तों से यह भी कहा कि इसके दिल से डर निकाल दो, ताकि यह दुनिया की ऊंचाइयों को बिना कांपते हासिल कर सके। क्योंकि जो डरता है वह पाता नहीं, और जो भरोसे से उठता है वह हारता नहीं। और तुम्हारे मुकदमे में यह नया पहलू भी खुला कि तुम्हारे पास जो सच्चाई है, जो ईमान है, जो सफाई है, वही तुम्हारी किस्मत की ताकत बन चुकी है। और अब इस सच्चाई को दुआओं की हवा मिलने वाली है। और जैसे ही यह हवा चलेगी, हर वह चीज जो तुम्हारे लिए मुश्किल थी वह आसान होने लगेगी। हर वह दरवाजा जो बंद था वह खुलने लगेगा। और हर वह काम जिसे करने में तुम झिझकते थे वह तुम्हारी ताकत बन जाएगा। अदालत में यह भी निर्णय हुआ कि तुम्हारे नाम से अब ऐसे मौके निकलेंगे जिन्हें लोग किस्मत का खेल कहेंगे। लेकिन तुम जानोगे कि यह कोई खेल नहीं, ये तुम्हारे आंसुओं का बदला है, तुम्हारे सब्र का फल है, तुम्हारी उम्मीद की जीत है। और मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते पर वो रोशनी उतारी जा रही है जिसे पहचानने के लिए इंसान को बहुत बड़ी समझ चाहिए। और यही वजह है कि तुम वह सब देखने वाले हो जो आज तक सिर्फ दूसरों की जिंदगी में दिखता था। अब वही तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। तुम्हें वह बातें दिखेंगी जो आम नजर नहीं देख सकती। तुम्हें वह मौके मिलेंगे जो आम इंसान तक पहुंचते ही नहीं। और तुम्हारी आवाज में वह असर आएगा
कि लोग तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनेंगे, नहीं मानेंगे भी। और मुकदमे में अब यह बात भी सामने रखी जा रही है कि तुम्हारे जीवन के अगले 7 सालों को इतना चमकदार लिख दिया गया है कि अगर अभी तुम्हें झलक दिखाई जाए तो तुम उसकी रोशनी से ही रो पड़ोगे, क्योंकि यह रोशनी तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को भी ठीक कर देगी और तुम्हारे थके हुए दिल को वह गर्मी देगी जिससे पत्थर भी पिघल जाए। और सुनो मेरे प्रिय, अल्लाह के फैसलों में जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन जब वह फैसला देता है तो एक स्ट्रोक में पूरी जिंदगी बदल देता है। और अब जो होने वाला है वह ठहरे हुए पानी पर पत्थर गिरने जैसा नहीं होगा, वह तूफान की तरह आएगा। पर नेमतों का तूफान, मौके का तूफान, तरक्की का तूफान, और यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारी रूह ने जितना सहा है उतना सहकर खड़े रहने वाला इंसान बहुत कम होता है। और अल्लाह ऐसे लोगों का हाथ हमेशा मजबूती से पकड़े रखता है। और अल्लाह का अगला आदेश यह था कि तुम्हारे समय पर भी नियमन किया जाए। वह समय जो अब तक फिसलता रहा अब तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। अवसर तुम्हारे रास्ते पर उनकी जरूरत से पहले आएंगे और बाधाएं तुम्हें देखकर स्वयं हट जाएंगी। और जैसे ही यह आदेश अदालत में उतरा, फरिश्तों ने अपने पंखों में कंपन महसूस किया, क्योंकि यह उस किस्मत गति का संकेत था जिसे पाकर इंसान सामान्य से असाधारण हो जाता है। अदालत अब तुम्हारे इर्द गिर्द उस उज्जवल क्षितिज का आकार भी तय कर रही है जहां तुम भविष्य में खड़े दिखोगे। वह क्षितिज जहां आत्मविश्वास तुम्हारा आभूषण होगा, विवेक तुम्हारा मार्गदर्शक होगा और सफलता तुम्हारा परिचय। और इस मुकदमे की सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि तुम्हारी जीवन रूह में एक ऐसा तहखाना है जिसमें अनदेखी क्षमताएं बंद पड़ी थी। वह कला जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं, वह कौशल जिसे तुमने परिस्थितियों के कारण दबा दिया, वह विचारधारा जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है, अब उन सभी को मुक्त करने का निर्णय हुआ है ताकि तुम्हारी संपूर्ण शक्ति सक्रिय हो सके। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, इस बंदे के भीतर जो अनगिनत संभावना दबी थी उसे जागरण दो, परतें हटाओ और इसे वह चेतना दो जिससे यह संसार को अलग दृष्टि से देख सके। और यही वह वाक्य था जिसने मुकदमे को दिव्यता के अगले स्तर पर पहुंचा दिया। अदालत ने यह भी तय किया कि तुम्हें वह दृढ़ संकल्प दिया जाए जो पहाड़ हिलाने की क्षमता रखता हो। ऐसा संकल्प जो किसी भी असफलता को अंतिम ना समझे बल्कि उसे अगले प्रयास की ऊर्जा बना दे। और अब बहस इस दिशा में मुड़ चुकी है कि तुम्हारी सफलता अकेली ना रहे, वह ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को भी आगे बढ़ाए। तुम्हारे उन्नति की गूंज तुम्हारे आसपास के परिवार, मित्र, समाज में भी फैल सके और तुम्हारे जीतने से कई और घरों में रोशनी पहुंचे। और यही वह दिव्य स्तर है जहां इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं उठता, उसे एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ाया जाता है। अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि तुम्हारी रूह को वह सहन शक्ति भी प्रदान की जाए जिससे तुम ऊंचाइयों पर जाकर भी भूमि से जुड़े रहो, ताकि अहंकार की धूल तुम्हारी नजर को धुंधला न करे। और अल्लाह ने इस बात पर विशेष बल दिया कि सफलता उस पर बरसाओ जो विनम्रता को आभूषण की तरह पहनता है। और तुम वही इंसान हो जिसे उसने वर्षों तक उसी विनम्रता की भट्टी में पिघलाया है। और अब मुकदमे में अंतिम चरण में जिस बात पर विवेचना चल रही है वह तुम्हारी जीवन गाथा की व्यापकता है। कितनी दूर तक, कितने वर्षों तक, कितनी दिशाओं में तुम्हारी सफलता का विस्तार किया जाए ताकि तुम्हारी उम्र का हर शेष क्षण फलप्रद, सार्थक और प्रकाशमान बन सके। और यह निर्णय भी निकट है कि तुम्हारे नाम जो नई राहें लिखी जा रही हैं वे सिर्फ आर्थिक, सामाजिक या मानसिक ऊंचाई तक सीमित ना रहे, वे आध्यात्मिक संतुलन, भावनात्मक समृद्धि और आंतरिक बुद्धि को भी गले लगाए हों, ताकि तुम्हारी उन्नति संपूर्ण हो, अधूरी नहीं। और अदालत में जब तुम्हारे भविष्य की सीमाएं निर्धारित की जा रही थीं, तभी फरिश्तों में से एक ने धीरे से निवेदन किया कि ए मालिक, इसके जीवन में जो अनगिनत रहमतें उतारनी है उनमें एक बात और लिख दी जाए। इसे उन छोटी छोटी चूकों से सावधान कर दिया जाए जो इंसान को अनजाने में उसकी मंजिल से विलंबित कर देती है। और तब अल्लाह की ओर से एक नूर उतरकर अदालत में फैला जिसमें यह दिखाया गया कि इंसान की बहुत सी रुकावटें कोई बड़ी गलती से नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी गफलतों से जन्म लेती है। वो गफलतें जिन्हें इंसान हल्का समझकर टाल देता है, लेकिन फरिश्तों के तौले में उनका वजन भारी साबित होता है। जैसे 5 नमाजों का पूरा न करना, समय से फर्ज को टाल देना, आज पढ़ लूंगा कहकर कल के हवाले कर देना, सुस्ती के कारण सजदा अधूरा छोड़ देना,
یہ سوچ کر کہ اللہ سمجھتا ہے۔ ہاں، وہ سمجھتا ہے، مگر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے دربار کی پکار پر تم کتنی تتپرتا سے جواب دیتے ہو۔ پھر قرآن کی تلاوت، جس کتاب میں وہ روشنی ہے جو انسان کے دماغ سے دھند ہٹاتی ہے، دل میں ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے، گھر کی دیواروں پر برکت کا پرچم لہراتی ہے، اور تم کبھی کبھی مہینوں تک اسے کھولتے بھی نہیں، جیسے وہ تمہارے گھر کی شیلف پر صرف سجاوٹ کے لیے رکھی ہو۔ پھر گھر کے بھیتر کے جھگڑے، وہ معمولی بول چال کی تلخیاں، وہ غصہ جو انسان کی روح کو سرد کر دیتا ہے، وہ تکرار جو دیواروں پر بے چینی کی پرت چھوڑ جاتی ہے، وہ چبھتے ہوئے شبد جو رشتوں کو ادرشیہ گھاؤ دے جاتے ہیں۔ عدالت میں دکھایا گیا کہ گھر کا واتاورن جب کڑواہٹ سے بھرتا ہے، تب فرشتے اس گھر میں کم آنے لگتے ہیں، برکت کی ہوا دھیمی ہو جاتی ہے، دولت کی راہیں رکنے لگتی ہیں، اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ محنت تو میں کرتا ہوں لیکن پھل کیوں نہیں مل رہا۔ اسے یہ نہیں دکھتا کہ لڑائی کے شبد اس کی قسمت کی کھڑکیوں کو جنگ لگا رہے ہیں۔ پھر اپنے بڑوں کی اندیکھی، گھر کی ذمہ داریوں پر لاپرواہی، ضرورت مندوں کا دھیان نہ رکھنا، یہ سب چھوٹی باتیں انسان کی نظر میں چھوٹی ہیں، مگر تقدیر کی کتاب میں انہی کو سدھارنے سے سمپورن جیون کا سنتلن بدل جاتا ہے۔ اور اللہ کی عدالت میں یہ بھی بیان دیا گیا کہ انسان جب اپنی زبان سے دوسروں کو چوٹ پہنچاتا ہے، وہ چوٹ اس کی قسمت کی راہ میں کانٹے کی طرح ابھرتی ہے، اور جب وہ کسی کی دل آزاری کا کارن بنتا ہے، اس کی روح کا اجالا مند پڑنے لگتا ہے۔ اور پھر فرشتے نے کہا، اے مالک، یہ بندہ تو آپ کی مہربانی کا حقدار ہے، لیکن اسے ان چھوٹے چھوٹے بندوؤں کی اور بھی سنکیت دے دیا جائے تاکہ اس کی انتی بنا کسی اورودھ کے پورنتا تک پہنچ سکے۔ اور تب اللہ نے اپنے نور سے یہ فرمان لکھوایا کہ یدی یہ بندہ اپنے جیون کی ان چھوٹی کمیوں کو تھوڑا سا بھی سدھار لے، 5 نماز سمے پر ادا کرے، روزانہ 2 آیتیں بھی صحیح مگر قرآن کے نور سے دل کو روشن کرے، اپنے گھر کے رشتوں میں نرمی، سکون، معافی اور امن کو جگہ دیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اپنی زبان کو میٹھا بنائیں، اپنے حالات کو دوسروں سے بہتر نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بہتر بنائیں، تو میں اس کی برکت کو صرف بڑھاؤں گا نہیں، اسے 4 گنا کر دوں گا۔ اور جب یہ پنکتی عدالت کی دیواروں پر چمکی تو فرشتے ایک سور میں آمین کہہ اٹھے، کیونکہ یہ انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جن میں بدلنے کی क्षमता ہوتی ہے۔ اور اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کوششوں کی گتی 2 گنی نہیں 4 گنا تیز ہو جائے گی، تمہاری دعائیں پہلے سے کہیں ادھک تیزی سے قبول ہوں گی، تمہارے گھر کے دروازے پر خوشحالی کیول آئے گی نہیں ٹھہر جائے گی، اور ہر وہ نیک کام جسے تم آج سامانیہ سمجھتے ہو وہ کل تمہاری انتی کا آدھار بنے گا۔ عدالت میں یہ بھی اجاگر ہوا کہ جب انسان نماز کا سمے سنبھالتا ہے تو اللہ اس کے سمے کو سنوار دیتا ہے، جب انسان قرآن کے شبدوں کو اپنی روح پر رکھتا ہے تو اس کے وچاروں میں بھرم کی جگہ اسپشٹتا بھر دی جاتی ہے، اور جب انسان اپنے گھر کے اندر شانتی پیدا کرتا ہے تو اس کے گھر کی دیواریں بھی دعاؤں کی بھاشا سیکھ لیتی ہیں، اور جس گھر کی دیواریں دعائیں کرنے لگتی ہیں وہاں سے غریبی، بیماری، فکر اور بدقسمتی سب راستہ بدل دیتی ہے۔ عدالت میں ایک فرشتے نے یہ بھی کہا کہ گھر کا سکون صرف آوازوں سے نہیں نیتوں سے بنتا ہے۔ یدی پریوار کے بیچ اپنا پن ہو، ہنسی ہو، معافی ہو تو برکت ندی کی طرح بہنے لگتی ہے، اور اس ندی اسے شیئر کرو اور اسے اپنی روح کا حصہ بنا لو۔ جب تم ایسا کرو گے تب دیکھنا کہ یہ چمتکار کیول تمہاری زندگی میں ہی نہیں بلکہ تمہارے آس پاس کے ہر زندگی میں گھٹت ہوگا۔ آج سے تمہارے دن بدل چکے ہیں، اب رات کا اندھیرا مٹ چکا ہے اور صبح کا نور تمہارے سامنے کھڑا ہے، اب ہر پل تمہارے لیے مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل تمہارے گھر میں ہے، تمہارے دل میں ہے اور تمہاری زندگی کے ہر لمحے میں ہے۔ میرے پریے بچوں، آج میں تمہیں اس الہی حقیقت سے جوڑنا چاہتا ہوں جسے جان کر تمہاری روح کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور تمہاری زندگی کا ہر اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ تمہیں یہ لگ سکتا ہے کہ اب تک تمہاری زندگی میں صرف مشکلیں آئیں، بار بار ناکامی نے تمہیں روکا، کبھی خاندان نے سمجھا نہیں، کبھی سماج نے اپمانت کیا، کبھی مال نے ساتھ نہیں دیا اور کبھی اپنے ہی لوگوں نے پیٹھ میں خنجر گھم۔ لیکن میرے بچوں، اب وہ سب بیتے وقت کی بات ہو چکی ہے، اب تمہاری زندگی میں نئی فجر آ چکی ہے۔ یہ فجر معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا فضل ہے۔ جب اللہ خود کسی روح کی زندگی میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں
تو پہلے اسے مشکل راستوں سے گزارتے ہیں تاکہ وہ مضبوط بنے، پھر اس کے دل کو خالی کرتے ہیں تاکہ اس میں برکت کا ساگر سما سکے، اور اب تمہارا دل وہ پاتر بن چکا ہے جو الہی رحمت کو سنبھال سکے، اسی لیے اب تمہیں وہی ملے گا جس کی تمہیں سالوں سے تلاش تھی۔ میرے پریے بچوں، اب سے تمہاری زندگی کی گھڑی بدل چکی ہے۔ سوچو، اب تک جن دروازوں کو تم نے بار بار کھٹکھٹایا اور وہ بند رہے، اب وہ اپنے آنکھ کھلنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے تمہیں ٹھکرایا وہی تمہارے پاس آ کر ہاتھ جوڑیں گے۔ جن خوابوں کو تم نے کھو دیا یا سمجھا، وہ خواب اب حقیقت بننے والے ہیں، کیونکہ یہ تمہارا وقت ہے اور کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زندگی کو اپنی برکت سے ڈھک لیا ہے۔ اب جب تم صبح اٹھو گے تو تمہیں اپنے چاروں اور نئی ارجا محسوس ہوگی۔ جب تم کام پر جاؤ گے تو رکاوٹیں اپنے آپ ہٹتی چلی جائیں گی۔ جب تم خاندان کے بیچ بیٹھو گے تو محبت اور احترام کی دھارا بہے گی۔ تمہارا ہر لمحہ اب مبارک ہونے والا ہے۔ میرے بچوں، تمہیں اب ایک نئی شان ملے گی۔ لوگ تمہیں تمہاری جد و جہد سے نہیں، تمہاری کامیابی سے یاد کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جسے ہم ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن آج یہ چمکتے ستارے کی طرح آسمان میں اونچا اڑ گیا ہے۔ تمہارے چہرے کی چمک ہر کسی کو کشش کرے گی، اور تمہاری آواز میں اتنی طاقت ہوگی کہ لوگ تمہیں سن کر ہدایت پائیں گے۔ آج میں تمہیں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے تمہارے دشمن کمزور ہو چکے ہیں۔ جو لوگ تمہیں روکنا چاہتے تھے، جو تمہارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، ان کی طاقت اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہو تو کوئی بھی تمہیں چھو نہیں سکتا۔ یہ وہی وقت ہے جب تمہاری زندگی کی داستان پلٹ رہی ہے۔ میرے بچوں، دھیان رکھنا کہ اس وقت تمہیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، تمہیں نکاراتمک خیالوں سے دور رہنا ہے اور اپنے یقین کو مضبوط رکھنا ہے۔ جب تمہارا یقین اٹل ہوگا تو چمتکار تمہاری زندگی میں لگاتار اتریں گے۔ ہر نیا دن تمہارے لیے نئی خوشیاں لے کر آئے گا، ہر رات تمہیں سکون اور امن دے گی۔ تمہارے گھر میں اب ہنسی خوشی کی گونج سنائی دے گی۔ جہاں پہلے فکر اور غم کا ماحول تھا، وہاں اب قرآن کی تلاوت اور مبارک آواز ہوگی۔ تمہارے اولاد خوش رہیں گے، تمہارے والدین فخر محسوس کریں گے، تمہارے رشتے مضبوط ہوں گے اور تمہارا خاندان نئی روشنی میں جھے گا۔ یہ سب اس رحمت کا نتیجہ ہے جو اب تمہاری زندگی میں اتر چکی ہے۔ میرے پریے بچوں، اب تمہیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ برکت تبھی ٹکتی ہے جب تم اسے سنبھالتے ہو۔ اسے سنبھالنے کا مطلب ہے کہ تم اپنے عملوں کو پاک رکھو، اپنے خیالوں کو پاک رکھو اور اپنے دل میں رحم کو جگاؤ۔ جب تم دوسروں کی مدد کرو گے، جب تم اپنے آس پاس محبت اور نیکی پھیلاؤ گے، تب یہ برکت تمہاری زندگی میں اور بھی گہرائی سے استھر ہوگی۔ آج سے تمہاری زندگی صرف تمہاری نہیں ہے، یہ ان سب کے لیے مثال ہے جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ تو انہیں یقین ہوگا کہ چمتکار حقیقت ہوتے ہیں، کہ توکل کبھی بیکار نہیں جاتا، اور کہ اللہ کا فضل ہر روح تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے بچوں، اب سے تمہیں ہر دن یہ یاد رکھنا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ تمہارے ہر قدم کے ساتھ اللہ ہے، تمہاری ہر سانس میں ان کی برکت ہے، اور تمہارے ہر عمل میں ان کی طاقت ہے۔ جب یہ حقیقت تمہارے بھیتر گہرائی سے اتر جائے گی، تب تمہیں کسی بھی مشکل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہ پیغام تمہاری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اسے اپنے دل میں بسا لو، اسے اپنے عزیز بچوں تک پہنچاؤ اور اسے اپنی روح کا حصہ بنا لو۔ جب تم ایسا کرو گے تو یہ چمتکار صرف تمہاری زندگی میں نہیں، بلکہ تمہارے پورے خاندان، تمہارے یاروں اور تمہارے آس پاس کے ہر شخص کی زندگی میں گھٹے گا۔ میرے بچوں، یہ وقت تمہارے لیے سونے سے بھی قیمتی ہے۔ اسے بیکار مت جانے دینا، اسے پکڑو، اسے اپناؤ اور اسے اپنی زندگی کی دشا بنا لو۔ یاد رکھو، اب ہر دن تمہارے لیے نئی برکت لے کر آئے گا۔ میرے پریے بچوں، تیری قسمت بدلنے کا وقت آ چکا ہے، تیرا بھاگیہ جگنے والا ہے۔ تیری تقدیر کا سویا ہوا سورج اب پوری طاقت سے چمکنے کو تیار ہے۔ تو نے اب تک جتنی بھی ٹھوکریں کھائی ہیں، جتنی بھی مشکلیں دیکھی ہیں، جتنے بھی آنسو بہائے ہیں، وہ سب بیکار نہیں گئے، بلکہ وہ تیرے لیے ایک مضبوط سبق بنے ہیں جس پر اب تیرا مستقبل کھڑا ہوگا۔ یاد رکھ میرے بچوں، ہر اندھیری رات کے بعد فجر آتی ہے، اور تو ابھی تک اندھیری رات سے جوجھتا رہا ہے، لیکن اب وہ لمحہ آ چکا ہے جب تیری فجر ہونے والی ہے، جب تیرے گھر میں خوشیوں کا سورج اگنے والا ہے۔ بچوں، لوگ تجھے کمزور سمجھتے رہیں، تیرا مذاق اڑاتے رہے، تجھ پر شک کرتے رہے،
लेकिन मैं जानता हूँ कि तेरे भीतर कितना हौसला है। तेरे भीतर जो जज्बा जल रहा है वह अब सबको दिखाई देगा। तूने अब तक जितना सहा है उसी सहने की ताकत ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही वह ताकत है जो अब तुझे आगे ले जाएगी। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तब भी याद कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूँ। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चों, कायनात तेरे साथ खड़ी है। आज से तेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी शान बनेगा, तेरा सब्र अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तेरी जद्दोजहद अब तेरी जिंदगी का फजल बनेगी। मैंने तेरे लिए जो बरकत भेजी है वे तेरे घर की दहलीज पर खड़ी है। बस तू तवक्कुल बनाए रख और दिल से इस पैगाम को कबूल कर। अब तक तूने जितनी हार देखी है वे सब फतह में तब्दील होंगे। अब तक जितने ख्वाब अधूरे रह गए हैं वे पूरे होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होठों पर हंसी होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा बल्कि फक्र से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे सलाम करेंगे। यही वक्त है तेरी तकदीर के तब्दील का, यही वक्त है तेरी जिंदगी के नए बाब का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे धोखा दिया गया, क्यों तुझ पर मुसीबतें आईं। नहीं मेरे बच्चों, ये सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपनी जिंदगी की असली शान पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नया नूर दाखिल होगा, तेरी तकदीर अब करवट लेगी। कायनात ने तुझे चुन लिया है और जब कायनात किसी को चुन लेती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, तेरे रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे कामयाबी की ओर ले जाएगा। अब तुझे हार का खौफ नहीं सताएगा, अब तुझे अकेलेपन का बोझ नहीं सताएगा। अब तेरी तकदीर तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने सालों तक दुआ की है। मेरे बच्चों, यह पैगाम केवल कलाम नहीं है, ये तेरी तकदीर का वचन है। इसे दिल से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी तब्दील होती है। अब तेरा हर ख्वाब पूरा होगा। अब तेरी जिंदगी में ऐसी खुशियां आएंगी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। ये मेरा वचन है और ये वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तेरी तकदीर एक नई दिशा लेने वाली है। ये लम्हा केवल तेरी जिंदगी का मोड़ नहीं बल्कि तेरी रूह की पुकार का जवाब है। तूने अब तक जितना भी सहा है, जितनी बार टूटा है, जितनी बार अंधेरे में गिरकर उठ खड़ा हुआ है, उन सब का फल अब तुझे मिलने वाला है। हर बार जब तूने आंसू बहाए, हर बार जब तूने अपने दिल को संभाला और कहा कि सब ठीक होगा, उस वक्त तेरी आवाज आसमान तक पहुंची थी और आज वही आसमां तुझे जवाब देने आया है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में अब तक रुकावट बना हुआ था वह सब धीरे धीरे हट जाएगा। जिस कामयाबी का तूने ख्वाब देखा था वह अब हकीकत बनने जा रही है। तुम्हारे अमलों ने तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोले हैं जिनका तुम्हें पहले आभास भी नहीं था। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल रहे हैं, जो रुकावटें थीं वे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे बुजुर्गों की रहमत और फितर ताकत लगातार तुम्हारे साथ है। उनकी दुआएं तुम पर बरस रही हैं। जो फजल तुम्हें अब मिल रहा है वह तुम्हारी जिंदगी में नई ऊर्जा और हिदायत भर देगा। तुम्हारी सोच अब नेकी की ओर बढ़ रही है। तुम जिस अमन की तलाश में थे वह अब तुम्हारे निकट आ रही है। तुम्हारे भीतर यकीन का नया संचार हो रहा है। तुम जो भी अमल करोगे उसमें कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। यह वक्त तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को भी जानने वाले हो जो अब तक छुपे हुए थे। तुम जो भी ख्वाब करोगे वह साकार होगा। तुम्हारी जिंदगी की दिशा अब तब्दील हो रही है। जो रुकावटें थीं वे अब तुम्हारी ताकत बनेंगे। तुम्हारे दुश्मन पीछे हटने वाले हैं। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाते थे वे अब तुम्हारे लिए गुल बिछाएंगे। यह कायनात का कानून है और यह तुम्हारे हक में काम कर रहा है। तुम्हारी इबादत, तुम्हारी जद्दोजहद, तुम्हारा परिश्रम अब फल देने वाला है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे हर अमल को अपनी रहमत से सराबोर कर दिया है। जो बीज तुमने अपने दिल की मिट्टी में बोए थे वे अब पेड़ बनकर फल लाद लाएंगे। तुम्हारी दुआएं जो आसमान में तिरती रहीं वे अब बारिश बनकर तुम्हारे घरों में उतरेंगी। मेरे बच्चों, यह वक्त है जब तुम्हारी रूह को वो सुकून मिलेगा जो सालों की तलाश का नतीजा है। अल्लाह का वादा है कि जो सब्र करे उसे फजल मिलेगा। तुम्हारा सब्र अब तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम्हारी नेकी तुम्हारी ढाल बनेगी और तुम्हारी तवक्कुल तुम्हारी तलवार। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी कांटे बिछे थे वे गुलों के बागों में तब्दील हो जाएंगे।
تمہارے دشمن جو تمہیں دیکھ کر ڈرتے تھے وہ اب تمہاری برکت سے جلنے لگیں گے، لیکن ان کی جلن تمہیں چھو نہیں پائے گی، کیونکہ اللہ کا حفاظت کوچ تمہارے چاروں اور پھیلا ہوا ہے۔ میرے